हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए हो। प्रभु ही है जो आपको लेके आया है। कोई भी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी से इंसान आता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके बीच में नहीं आए, कोई ना कोई उनकी मजबूरी है, कोई ना कोई समस्या में होंगे, लेकिन हमारी दुआ है कि परमेश्वर उनको आज़ाद करे ताकि जो अपना टाइम है जो परमेश्वर के साथ स्पेंड कर सकें। हालेलुया। आप धन्य हो जो उनके परमेश्वर की शरण में आए, परमेश्वर के भवन में आए हो, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो वचन को सुनते और क्या करते हैं, मानते हैं। हालेलुया। आप क्या करने आए यहाँ पे? संगति करने आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संगति सुनने जा रहे हैं। आवाज करता है थोड़ी। जब हमें कोई पूछता है कहाँ जा रहे हैं तो हम कहते हैं संगति सुनने जा रहे हैं। संगति सुनना नहीं है। सुनना तो बहुत तरीके से सुन सकते हैं, मोबाइल पे, टीवी पे, हर तरह से सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सत्संग का मतलब क्या है? सत्य के साथ संग। यहाँ पे हम संग करना है एक दूसरे के साथ। हम मिलकर क्या करनी है? अपने मुख से, अपने हाथों से, पैरों से चल के परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। हम मुंह को खोलकर क्या करनी है? परमेश्वर की आराधना करनी है। हम मिलकर क्या करना है? परमेश्वर की भड़ाई करनी है। सत्य के साथ संग मतलब हम संगति करने इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। सुनना तो किसी भी तरीके से हो सकता है। मोबाइल है, हर एक के पास आज के समय में मोबाइल है। मोबाइल पे हम कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन क्या जो मोबाइल है वो परमेश्वर की भड़ाई करता है? लेकिन हम नहीं, हम सिर्फ सुन रहे हैं। परमेश्वर कहता है गला खोल कर पुकार। हमें उसकी आराधना करनी है, गला खोल कर पुकारना है। हालेलुया। हम समय कम होने की वजह से हम वचन में जाएंगे। मेरा आज का टॉपिक है लंबा समय बीमारी क्यों रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो प्रभु को मानते हैं। बहुत सारे लोग भी कह देते हैं ये तो पास्टर है, ये तो प्रभु को इतना मानते हैं, इनको क्यों बीमारी लगी हुई, इनकी बीमारी क्यों नहीं जाती, क्यों इतनी परेशानियों में, क्यों नहीं जल्दी चंगा होते, इनको क्यों दवाई लेना पड़ता है। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं दवाई से ज्यादा दुआ काम करती है। अगर दवाई लोगे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन जब तक दुआ का असर है जो दुगना होएगा। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। वचन दासा कहना नवे नरोए नु नहीं, लेकिन कहना बीमार नु किया हकीम दी लोड़ है। जड़ा लूका सीगा वो वैद सी, डॉक्टर सीगा। उस टाइम भी जड़ियां बूटियां नाल दवाइयां बनदियां सी, लेकिन साडा ध्यान जड़ा परमेश्वर दे वल होना चाहिए है। सानू पूर्ण भरोसा जड़ा परमेश्वर दे विच होना चाहिए है। हालेलुया। असी लूका चैप्टर 13 वर्स 10, लूका 13 दी 10 अध्याय। सबके दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मैनू हर समय मौका दिता वचन नू बोलने के लिए। पास्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैनू हर संडे मैनू मौका देंगे हैं। मैं उस तो बाद परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने फैमिली के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। मैनू बहुत अच्छी फैमिली मिली है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वर्शिप टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सबको बरकत देवे। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। आराधनालय मतलब एक चर्च। आराधनालय कौन उपदेश कर रहा सी? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा सी जिद्दां अज पास्टर जी करते हैं, आपां करते हैं, जेड़े वचन नूं बोलदे हैं। सबत का दिन मतलब संडे का दिन, जेड़ा अज का दिन। आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा लगी थी। वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। कि उन्हें दवाइयां नहीं सी लिया होनिया। 18 साल हो गया, इतने हफ्ता हो जाए बीमार होने की दवाई बिना रह सकते हैं, जब दवाई लैन चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने 18 साल तो दुष्ट आत्मा ਦੀ वजह करके कि सी कुब पै गया सीगा ਉਹਦੀ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ वजह करके वो सीधी खड़ी नहीं सी हो सकती।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀशु मसीह प्रचार कर रहे ਸੀगे, ਉੱਥੇ ਗਏ और यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि वो कुप पैन की वजह करके सीधी नहीं सी हो रही, दवाइयां भी बहुत लिया होनिया, बहुत इलाज कराया, लेकिन आराम नहीं आया। हालेलुया। कहने का भाव ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਦਾ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਤੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने की किया? ਉਹਨੂੰ चंगा किया। कहने तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪਰ ਖਰੇ ਨਿਕਲਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਚੰਗਾਈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 50 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਖਰੇ ਨਿਕਲਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ, ਖਰੇ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਭਟਕੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है, और फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह न थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਰੋਗ ਸੀਗਾ? ਲਕਵੇ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ तू अपने पापों से आजाद है, पापों से तेरे पाप क्षमा हुए। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ,
पहले नंबर 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੁੱਬ ਪੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੈ, ਛੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਕਵੇ ਦਾ ਰੋਗੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਕਿ ਛੱਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ को खुश करना ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੰਗਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਕਸੈਸ ਹੋਈਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਯਹੂਨਾ 9 ਅਧਿਆਏ 1 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ। ਜਾਓ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ? ਤੀਜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਵਰਡ ਬੋਲਣੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲਣੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲਣ ਉਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਦਾਂ ਟੁੱਟ ਭੰਨ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਅਣਬਣ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਪਵਾਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ 2 ਜਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪਰ ਖਰੇ ਰਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ 100 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 50 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ 10 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਰ ਖਰੇ ਨਿਕਲਣ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਤੁਝੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੱਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਕਵੇ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा हुए। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵਚਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਘੁਟਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਐਸਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ।
ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਦੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ, ਸਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਉਠਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।